ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी अमन, बिल्कुल विजय, इस वेले असी उस होस्टल के बाहर हाँ जिथे वो इंसीडेंट्स होए। सब तो पहला उसदियां तस्वीरां तुहानूं विखा दईए कि इसके 7 फ्लोर का जिक्र हो रहा सीगा कि इस होस्टल के अंदर 7वें फ्लोर ते वो इंसीडेंट्स होया और इत्थे कुड़ियां नूं बाहर नहीं आण दिता गया और इत्थे ही इस तो 100 मीटर की महज दूरी ते DSW दफ्तर है जिथे विरोध प्रदर्शन जारी सीगा और उत्थों मूव करके स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो इस होस्टल के गेट दे बाहर आए। और दूजे पासे तुसीं देखो, एक पासे होस्टल है जिथे अंदर वो स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकल के गलबात कर रहे सी और दूजे पासे इसी होस्टल का बाहर का गेट है जिथे मीडिया की एंट्री सिर्फ हुई सी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स बाहर मौजूद है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे सी। और वही विरोध प्रदर्शन जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो इत्थे आके पहुंचा। इत्थे वो नारेबाजी की गई और पिछले 10 घंटे जे कहिए कंक्लूड करिए 4:30-5 बजे तो ये प्रोटेस्ट शुरू होया। तकरीबन 7 घंटे हो चुके ने और उसके अंदर वक्खो वक्खरियां कॉन्वर्सेशनस होण, चाहे वो मंगा होण, उसनूं नोट डाउन करना होवे तां उन्हां ते कोई ना कोई कंक्लूजन करन दी कोशिश की गई है। और DSW जिहड़े इत्थे दे ने यूनीवर्सिटी है, पुलिस ऑफिशियल्स ने उन्हां वालों कोशिश की जा रही है कि विजय इसनूं इस जिहड़ा ये इंसीडेंट्स होया है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहे इसनूं रोकिया जाए। और कारण 2 तो 3 ये ने कि स्टूडेंट्स के अंदर शायद उस तरीके की इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं की गई यूनीवर्सिटी वालों कि क्या इंसीडेंट्स होया है, कि कौन कौन इसके इफेक्ट च ने, क्या कोई सुसाइड अटैम्प्ट होया। तो इस तरीके की जिहड़ी मिस इन्फॉर्मेशन सीगी उसने इसनूं प्रोटेस्ट का रूप दिता किते ना किते। और जो होया भी है इंसीडेंट्स उसते पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसिस होना, क्लैरिटी देना पुलिस का, उसनूं एक इनसिक्योरिटी या कहिए जो एश्योरेंस सीगी वो स्टूडेंट्स ने यूनीवर्सिटी तो अपनी खोली। और विजय, गौरव मेरे नाल ने, गौरव भी इस इंसीडेंट्स नूं सवेर तो नोटिस कर रहे हैं। गौरव, ये सवाल है खास करके विजय होनी भी कि ये इंसीडेंट्स नूं किवें देखिया जाए। हुण तक प्रोटेस्ट ज्यों दा त्यों जारी है और मंगा जो कन्वे भी कीतियां गईयां उसनूं मन्निया नहीं गया। स्टूडेंट्स बार बार एक एग्रेशन जरूर दिखा रहे हैं और हुणे प्रोटेस्ट इत्थे गर्ल्स होस्टल के बाहर आके पहुंचे। पॉइंट नंबर 1 बहुत अनफॉर्चुनेट है ऐसा होना। पॉइंट नंबर 2 बहुत मिस हैंडल्ड है कि जिमें हैंडल होना चाहिए सी उस तरीके नाल नहीं है। कि जेकर तुसी सवेरे इंसीडेंट तुहानूं पता लग्या या दोपहरे पता लग्या तो तुसी 3-4-5 घंटे की करते रहे। उस तो बाद जे पुलिस आ गई सी तां फिर ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई कि बच्चों नूं उत्थे प्रोटेस्ट करना पिया। उस तो बाद देर रात तक पूरा हंगामा हुंदा गया, जबरदस्त हंगामा होया। सवेर हुंदे ही जदों लोकां नूं पूरे पंजाब नूं पता लग्या कि चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच आ कुछ होया तो उस तो बाद 7 बजे तो लैके 10-11 बजे तक सिचुएशन नूं इस तरीके नाल कंट्रोल करन दी कोशिश की गई कि होया ही कुछ नहीं। एक लड़का और एक लड़की दोवां दे आपस दा मामला सी, मतलब एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई। हुण है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर पॉइंट है कि जेकर इस तरीके नाल सिचुएशन हैंडल करनी सी तां फिर वो टाइम लिया गया। जे हैंडल वाकई तुहाडे तो नहीं हो रहा सी, क्योंकि मैनूं लग रहा कि यूनीवर्सिटी प्रशासन नूं लग रहा सीगा कि तुसीं वड्डे इत्थे पुलिस अधिकारी आणगे, DIG लेवल के पुलिस अधिकारी आ गए। इनफैक्ट गुरप्रीत दिओ मैम आ गए, उन्होंने आके इत्थे एक्सप्लेन कर दिता, मीडिया नूं ब्रीफ कर दिता।
ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਰੀਫ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਲੜਕਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 22 ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20-24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ DSW ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰਡਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਔਰ ਇਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਵ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੌਸਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਵਾਲੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 네ਗੇਟਿਵ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਕੀ ਨੇ 50 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਸ ਪਨਾਹ ਤੇ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ FIR ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਰਿਊਮਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸੀ। FIR ਤਾਂ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, FIR ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂडेंट्स ने जो अंदर हॉस्टल च मौजूद थे और इन्होंने आप इसी हॉस्टल में रहते हैं जी? क्या इंसिडेंस हुआ था? ये गलबात कर सको की इंसिडेंस हुए सीगा जी? आप बात कर सकते हैं क्या इंसिडेंस हुआ? ता ये स्टूडेंट्स ने जो कुछ बाहर आए ने, हालांकि जिस वजह से वो कोई भी बात को कन्फेस नहीं कर रहे हैं, तो वो बात हमें कन्फेस उनसे करवानी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि अटेम्प्ट सुसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, सुसाइड हुआ है या नहीं हुआ, हमें ये जानना है। हमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। अगर नहीं हुआ तो FIR किस बात की करी है इन्होंने? दे आर सेइंग कि हमने FIR करी, किस बात की करी है? हाँ जी, हाँ, इसी हॉस्टल और उसी ब्लॉक की जिसमें कंडीशन हुई है। वीडियोस को लेके की जानकारी सिचुएशन ये है कि बात इस बारे में दब रही है, हमें पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमें उस बात का प्रूफ चाहिए कि वो लड़की के साथ क्या हो रहा है, वो लड़का पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। और हमें लड़का पकड़ा गया है, लेकिन हमें उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिसको कल अटैक आया था। मतलब हमें ये चाहिए कि उस लड़की का सुसाइड नहीं हुआ है और 7th फ्लोर पूरा खाली है, सारी लड़कियों को DSW में बिठाया हुआ है। तो हमें उन लड़कियों से बात करवानी है। वो लड़कियों को इन्होंने प्रेशराइज किया है किसी चीज के लिए। औरों की भी बनाई गई है वायरल जी, बनाई गई है। बट क्या ऑथेंटिकेशन ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ 60 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, हाँ जी, ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ये बनाई गई है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ 7th ਫਲੋਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 60 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ये वो लड़की काफी दिन से ये सब कर रही थी, तो एक लड़की ने ऑब्जर्व किया, वो 7th फ्लोर पे रहती है। जब तक वो इस बात को अप्रूव करती, वो सब DSW में, तो अगर वो लड़की इस बात को अप्रूव कर सकती है। लेकिन अभी बच्चे कुछ ना कोई र्यूमर होता है, फिर बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। राइट, हम बच्चे को यही इनको काउंसल कर रहे हैं
सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप किसी भी ऐसी जो र्यूमर है उस पर ट्रस्ट ना करो। राइट, आप हमारी बात सुनिए। बहुत सारे बच्चे बात सुन के जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अब हार्डली मेरे 200 बच्चा होगा। रेस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो बात सुन के जा चुका है और मेरे को लगता है थोड़ी देर में ये भी चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये दो पार्ट हो गए हैं स्टूडेंट, कुछ आपके साथ आ गए, कुछ उनके साथ आ स्टूडेंट, कुछ बाहर से स्टूडेंट अभी भी खराब है। देखिए ऐसा है कि जो डिमांड थी, जिनकी डिमांड बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हो गए, वो चले गए हैं। जो अभी भी बात करना चाहते हैं, शायद वही 200 बच्चा है जो यहाँ पे वेट कर रहा है, तो हम इनसे भी बात करेंगे, बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। सिक्योरिटी चाहिए, बाथरूम कवर्स हो, हमें वैसे तो हमें हाँ ऊपर तक दीवारन कवर हो। हाँ जी, कॉमन वॉशरूम जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें वॉशरूम्स में भी सेफ नहीं है। वी आर वेरी स्केयर्ड नाउ, so we have to take any action and authorities have to take any action for us now. यही सेफ्टी चाहिए हमें। ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ हम यही चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले इस बात के लिए। वो लड़का और लड़की को जो भी उस बात से चले, क्योंकि वो लड़की ने वीडियो में एक्सेप्ट किया कि मैंने वीडियो बनाई। वो लड़की ने डिनाई किया, वो लड़की ने एक्सेप्ट करा है कि मैंने वीडियो बनाई है। वो लड़की ने एक्सेप्ट की है कि मैंने वीडियो बनाई है, तो वो लड़की ने एक्सेप्ट किया कि मैंने वीडियो बनाई है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡਨਸ ਨੇ ਜਾਂ वार्डन्स डिनाई कर रहे हैं। वार्डन्स ने पहले अब डिनाई कर दिया कि हम नहीं। वार्डन्स ने कहा कि लड़कियां भाई अपने आप मैनेज करेंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ, काउंसलर आए थे, हमें समझाने आए थे कि ऐसा कुछ नहीं हो। हमने बहुत बातें सुनी। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਾਰਡਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? राजविंदर मैम। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। कुछ वार्डन्स का ये कह रहे थे कि कपड़ों को लेकर ऐसी चीजें। हाँ, she said some warden said कि appealing clothes की वजह से they have prohibited या they have that problem. So ये कपड़ों की वजह से नहीं हुआ है। We can't do that. We can't blame them for anyone for their clothes because girls have the right to wear clothes and live their life. Our parents are sent here to study. ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ नहीं, आज तक नहीं हुए, never. So we have to take the decision. ठीक है, जो लड़कियां 7th फ्लोर पे वो अपनी मर्जी से वहाँ पे जा हॉस्टल वालों ने बंद किया। we don't know, no one is there present. So Wi-Fi बंद, jammers Wi-Fi बंद, jammers because video नहीं ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ नहीं कर रहे। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਫਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਪੀਸੀ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਘੰਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਐਸਡਬਲਿਊ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 7 ਘੰਟੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਬਤ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ ਔਰ ਉਨ ਕਾਮਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ DSW ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। DSW ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 11:30 ਰਾਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ इंसिडेंस गर्ल्स हॉस्टल ਦਾ, लेकिन बाकी ਜਿਹੜੇ बॉयज हॉस्टल ਦੇ लोग ने वो ਇੱਥੇ बाहर आए। क्या इंसिडेंस हुआ था? आप भी इसी हॉस्टल में? हाँ, LC में, C ब्लॉक में। की इंसिडेंस होए सी? वीडियो वायरल हुई है लड़की दी नान वाली। ਤੁਸੀਂ उसी फ्लोर पे हो? नहीं, मैं दूसरे ब्लॉक से हूँ, दूसरे ब्लॉक की है, D ब्लॉक की है, जिस लड़की ने वीडियो बनाई है। पूरे फ्लोर वाली कुड़ियां उत्ते नहीं है इस वेले? नहीं, कितने ने हो? वो आधी लड़कियां घर गई हैं और आधी लड़कियां पता नहीं कहाँ हैं। दस्या किसी ने गलबात की थी तुसी कि क्यों कर गई ने वो या कितने ने? वो डर की वजह से गई हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, इस वजह से उनके घर वालों ने कन्फेस किया कि तुम घर पे आ जाओ, इधर सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से वो अपने घर चले गए हैं। आप क्या सोल्यूशन देखते हैं? ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟੇਬਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਹਾਲੀ।